Hello everyone, this is your third module. In third module, we are studying the chapter 1, that is wireless LANs. First, let us see the introduction to wireless LANs. In this wireless communication, it is one of the fastest growing technologies. The demand for this wireless communication is very high compared to wired LANs. Wireless LANs we can found this wireless LANs in college campuses, buildings and many public areas. First, let us see the architectural comparison, that is between wired and wireless. So first let us see the comparison of medium. In the wired LANs, the medium we are using is a coaxial cable or optical fiber. So there is a wire between the two hosts. But in wireless, the medium is air. The signal is generally broadcast. Broadcast means one to many. When the host is wireless LAN, they are communicating with each other. They are sharing the same medium. Okay, then we can create a point-to-point communication between two wireless hosts by using a very limited bandwidth, and we can use the two directional antennas. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಂದು ಏರ್. ವೈರ್ಲೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏರ್. ಸೊ ಏರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಸೊ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ and we need to use the only two directional antennas between the two sources. Okay, next one is host. What is the host that we are using here? Here in the wired LAN, we are mainly we are using a fixed link layer address, that is by using a network interface card, that is NIC. Here we can move the host, but the link layer address remains same, but the network layer address will change. Whenever we are moving the host, the link layer address remains same, but the network layer address andre IP address, that will remain same. In wireless LAN ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the host is not physically connected to the network, but it can free move and it can use the services that is provided by the network. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಸ್ಟು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ LANs. Isolated LANs means here we have whenever we are using a wired isolated LANs. wired ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ, ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವೈರ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ LAN. whenever we are using wireless, we don't have any switch here. Okay, so we'll call it as a ad hoc network. ಅಡಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ LANsನ ನಾವು ಅಡಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here the set of hosts that communicate freely with each other. ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಸ್ವಿಚ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಡಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ LANs. ವೈರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ LANs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೈರ್ಲೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. here we don't have any switch because it is connected through the antennas. Okay, since it is a wireless. Next one is connection to other network. How we can connect to other network means a wired LANs can be connected to another network or another internetwork using a routerನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೈರ್ಡ್ LAN ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ರೌಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈರ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ, ಇಫ್ 4 systems are there and there is an access point in between, which is also wireless connection. access point ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಎ ರೌಟರ್ ಹಿಯರ್.
ಇಲ್ಲಿ ರೌಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ರೌಟರ್. ವಯರ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ವೈರ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ರೌಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಯರ್ಡಿಂದ ವೈರ್ಲೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ NIC. NIC ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ವಯರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೈರ್ಲೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ NIC ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಅಂದರೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ same whenever we are moving from wired to wireless. The next topic is characteristics. Here we are studying the characteristics of wireless LANs. First one is attenuation. Attenuation means here the strength, here we are transferring the electromagnetic signals. The strength may decrease because whenever it is moving towards the receiver, the strength may decrease in the electromagnetic signal. This causes inner attenuation and it also disperses in all direction. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಂದು ಏರ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ರಿಸೀವರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ರಿಸೀವರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಸೆಂಡರಿಂದ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ರೀಚ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಅ ಅಟೆನ್ಯೂಯೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಸೀವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಡರ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಸೆಂಡರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಏರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಳು ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಾತ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್. ಮಲ್ಟಿಪಾತ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮಲ್ಟಿಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಆ ಗೋಡೆಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಂಡರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕೋ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಕೋ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಸೆಂಡರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ. Then error means with all these characteristics we can expect the errors in the wireless LANs, and we also need a error detection. Error detection ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಮತ್ತು ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ನು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ನಾವು ಹೈ ಆಗಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, SNRನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. SNR ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ನಾಯ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ನಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋತೀವಿ. ಇಫ್ ನಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಹೈ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಟೆನ್ಯೂಟೆಡ್. ಇಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಹೈ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಟೆನ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್. ಓಕೆ. The next topic is access control. In this access control, we are studying the 3 points, that is a duplex mode, hidden station problem, and distance between stations. If we see the duplex mode, what is that means? If we need to detect a collision, the host needs to send and receive at the same time. Which means the host need to work in duplex mode. Duplex mode ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ we can detect a collision. Here the wireless hosts do not have enough power to do so. They can also send or receive at one time. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್
ಇಂದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಪವರ್ ಟು ಡೂ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ CSMA/CD. ಸೊ ಕೊಲಿಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಡನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ here B, the system B, the range of system B is this one. This is system C, the range of system C is this one. Here the system A is in between the range of both B and C. Okay, here B ನಾವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ B Aಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಈ ಬಿ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಸಿ. ಸೊ ಬಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಇದೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಿನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಹತ್ರ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹಿಡನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಡನ್ ಅದು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕೊಲಿಷನ್. ಹಿಯರ್ we have one more diagram here. See, for example, if there is any wall or anything between, any obstacle in this area, if B is sending, that cannot be known to C. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿನೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ, ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೊಲಿಷನ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಹಿಡನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫೇಡಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಟ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್. ಕೊಲಿಷನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. To overcome all these three problems, here we need to go for collision avoidance, because the CSMA with collision avoidance CSMA/CD ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ CSMA/CA ಮೆಥಡ್. Next topic is IEEE 802.11 project. Here IEEE has defined many specifications for the wireless LAN, that is IEEE 802.11. Sometimes we call it as a wireless Ethernet. This architecture sometimes we call it as a wireless Ethernet. In some countries it is mentioned as a Wi-Fi. We already know what is Wi-Fi means. Wi-Fi means, in short, we can say it for wireless fidelity. Wireless fidelity na ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ Wi-Fi ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, it has to be certified by many aliens, global and industry association. In this architecture, the IEEE standards defines two kinds of services, that is BSS and ESS. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್, because it is made of stationary or mobile wireless stations and an optional central basic station. Central basic station AP ಇಂದ ಇದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ BSS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಡಾಕ್ BSS. ಅಡಾಕ್ BSS ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಡೇಟಾ unless we have an AP ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಡೇಟಾ. If AP is present, we can form a network and we can send the data. Okay, we can transfer the data between the systems. Here, this BSS with an AP, sometimes we'll call it as an infrastructure BSS. Next one is ESS, under Extended Service Set. Here it is made up of 2 or more BSS and with the APs. Now we'll end ಮಾಡ್ತೀವಿ, these are 2 or more BSS are connected and here APs are connected through a wired LANs. Okay,
and which is here this distribution system BSS may be wired or wireless. ಈ BSS ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವೈರ್ಡ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ APs ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ರೌಟರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ವೈರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Here this extended service set uses two types of stations, that is mobile and stationary. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪಿ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟು, ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ಡ್ ಲ್ಯಾನ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ AP. ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ AP. The communication between a station in BSS and outside the BSS, that is also through between a AP and a cellular network. ಈ BSS ಇರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ BSSಗೆ ಇರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ APಯಿಂದ ರೌಟರಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಟ್. Next we have station types. Here IEEE defines 3 types of stations based on their mobility and in a wireless LAN. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. BSS ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ BSS ಟು ಅನದರ್. ಒನ್ BSS ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು BSSಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒನ್ ESS. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ESS ಒಳಗಡೆನೆ BSS ಇಂದ BSSಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ESS ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ESS ಟು ಅನದರ್ ESS. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ESS. ಈ ಥರ ESS ಇನ್ನೊಂದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ESS ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್.